अधिक श्वेत मनोहर प्रकाशे रुदिदर्शित रम्य दिव्य रूपं भगवन्तं तमहं हरिं नमामि। अनेक परचाओ पूरीने नहीं के केवल जीवराज पार्क पण सारा भारत वर्षना व्यक्तिओनी श्रद्धा पोताना स्वरूप में वधारी छे एवा अपना इष्टदेव हरिकृष्ण महाराज अने एमना छठ्ठा वंशज जेमणे स्वहस्ते आ उत्सव सांगो पांग सर्व प्रकारे सिद्ध थाय एना माटे कंकोत्रीनी अंदर आशीर्वाद पाठव्या छे एवा अपना पूज्य मोटा महाराज श्री अने जेमणे अस्खलित अमृत वाणी वहावी अने मुमुक्षुओना हृदय में उठेला मोक्षना अंकुर ने विशाल वटवृक्ष बनाव्या छे एवा वक्ता श्री सद्गुरु रामकृष्णदास जी स्वामी आ आयोजन करता एवा सर्वे ट्रस्टी मंडल अने पूज्य पीपी स्वामी ब्रह्मनिष्ठ महंतो अने सद्गुरु संतो सभा जोईने एम थाय छे के आ वासणा मंदिरनी सभा छे के जीवराज पार्कनी। अर्धो अर्ध लगभग अंजली वासणा मंदिरना हरिभक्तो पण अहींया बिराजमान छे। ए ज देखाड़े छे के आपणा संप्रदायनी अंदर सर्वे भक्तो अने मंदिरोने विषे एकता जणाय छे। कथानी अंदर सरस मजानी वात आवी मुक्तानंद स्वामी नु मन ज्यां आकर्षाय ने ई अवतारी पुरुष ज होय बीजा कोई न होय हो। जगत नो जीव छे एनु मन आकर्षाय ने तो ई कां तो क्रिकेटर होय कां हीरो होय कां पछी हीरोइन होय पण ज्यारे जगतना जीव नहीं मुमुक्षुनु मन आकर्षाय त्यारे ई मुक्तानंद स्वामी जेवा संत होय पण जो मुक्तानंद स्वामी जेवा संतनु मन आकर्षे तो ए साक्षात भगवान ज होय। गोपाल योगी पण ज्यारे ध्यान करता हता त्यारे ध्यान में एमनु मन न लाग्यु अने नीलकंठ वर्णी जे दिशामांथी आवता हता ने ए दिशा तरफ एना मनना तरंगो छे ने वहेवा लाग्या। पण हवे हूँ ये कहूँ छूं के भगवाननु मन ज्यां ठरे ने त्यां ई 30 लक्षण युक्त साचा संत होय तो एम समझवू के आ भगवान जे यहाँ ठरी ठाम थईने रहे। मुक्तानंद स्वामी ने जोई अने स्वयं नीलकंठ वर्णी कायम माटे त्यां निवास करीने रही गया। आजे आपणे उपस्थित थया छीए जीवराज पार्क में। आजे संवत 1856 श्रावणवदी छठनी कथा आवी त्यारे मने श्रावणवदी छठनु वचनामृत याद आवी गयुं। मध्यनु 12मु एमां श्रीजी महाराजे एम कह्युं के मोक्षनो एक ज उपाय एवो हूँ कहूँ छूं के एमां सर्वे मोक्षना उपाय आवी जाय। ल्यो एवो कयो उपाय छे तो महाराज के पुरुषार्थ करवो। जीवराज पार्क आ जीवनु राज छे ने आ पार्क एटले बगीचो कयो तो के देह रूपी बगीचो एनी अंदर आ जीवनु राज छे। पण आ जीव छे ने एना बगीचानी अंदर कमळ छे ने ई मालिक थई गया। ल्यो कर कमळ शीर कमळ नेत्र कमळ हस्त कमळ के चरण कमळ आ बधाय कमळ जो राजा थई जाशे तो बगीचाना मालिकनुं शुं थशे। माटे आपणे बधाए विचार करवो के आपणे खरेखर आपणा पार्कना राजा थया छीए के नहीं। महाराजे वचनामृत में कह्युं के आ जीव छे ई कायानगर ने विषे राजा छे। जो मध्यनु 12मु पण आ भूंडी प्रकृतिओ काम क्रोध लोभ एनामां छे ने एने लीधे ने एम माने छे के हूँ कामी छूं क्रोधी छूं लोभी लंपट दंभी लूछो छूं पण हकीकत में आपणा विषे आ कोई दोष नथी हो। एम इंद्रियो 5 ज्ञानेन्द्रियो 5 कर्मेन्द्रिय 4 अंतःकरण ए पण एनी जेम आ जीव पण आ कायानगर ने विषे रह्यो छे ए बधाय प्रधानो अने प्रजा छे ने जीव छे ने ई तो कायानगरनो राजा छे। માટે એ રાજાનું શાસન આ કાયાનગરના વિશે જ્યારે ચાલે
ત્યારે આપણે સાચા જીવરાજ પાર્કના રાજા કહેવાશું હો. તો જોકે પૂજનીય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદથી આ બધા હરિભક્તો તો આમ જુઓ ને, બગીચો જોઈએ તો ક્યાંક એમ લાગે ગુલાબ ખીલા છે, ક્યાંક મોગરા, ક્યાંક જુઈ જાય ચમેલી, એમ ક્યાંક વળી આ લીલી ગંજીવાળા બધા સ્વયંસેવકો જાણે કે રાતે કમળ ખીલતું હોય, નાગ ચંપાનું જે પુષ્પ એ લીલા કલરનું હોય એવો સુગંધીમાન બગીચો આપણને દેખાય છે. તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કાયાનગરના વિશે રાજા કોને કહેવાય? તો જીવનું શાસન ચાલે, પણ જો એ કાયર થઈને બેસે તો એના ઘરના માણસ પહેલા ચાલવા દે નહીં, પછી ગામના જાણે એટલે એ ચાલવા દે નહીં, પછી જો એ નિષ્ઠુર થઈ અને દમન કરે તો રાજ્ય ઉજ્જળ થઈ જાય, પણ જો એ રાજનીતિ ન આવડે તો રાજ્ય ચાલ્યું જાય. માટે ભગવાનના ભક્તોએ રાજનીતિ શીખવી. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ શું રાજનીતિ શીખવી? તો કે સર્વપ્રથમ તો ભગવાનનો ભારોભાર મહિમા આપણે સમજવો, ત્યાર પછી મનને એ મહારાજના સ્વરૂપના ધ્યાનમાં જોડી દેવું. આપણા એક એક ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ આંખને ભગવાન અને સંતના દર્શન સિવાય બીજા દર્શન ન કરવા દેવા, કાનને આવી કથા શ્રવણ કરાવવી, આપણી જીભ છે એ કેવળ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાય અને એની પ્રસાદીનો રસ ચાખે, હાથ છે એ ભગવાનની સેવા અને માળામાં પ્રવર્તે, ચરણ પ્રદક્ષિણા અને સેવામાં નિરંતર પ્રવર્તે, એવી રીતે એક એક ઇન્દ્રિયોને જો ભગવાનના માર્ગે પ્રવર્તાવીએ તો આપણે ખરા અર્થની અંદર કાયાનગરના વિશે રાજા થાશું. કહેતા જીવરાજ પાર્કના આપણે રાજા બનીશું. તો વિશેષ આપણે અહીંયા સમય બહુ ઓછો છે, નહીં લઈએ, પણ મહારાજે કહ્યું કે આ અમે મોક્ષને અર્થે એક જબરો ઉપાય બતાવ્યો કે પુરુષાર્થ છે ને એ જ સૌથી મોટો શ્રેષ્ઠ મોક્ષનો ઉપાય છે. તો પરમ શ્રી બંને ભરતભાઈ આમંત્રણ આપવા આવેલા કે સ્વામીજી પધારજો. મેં કીધું ખાસ આપણું જ મંદિર છે અને આવવાનું જ હોય, એમાં કંઈ તમારે કહેવાનું હોય નહીં. અમારા પરમ શ્રી રજનીભાઈ, અન્ય બધા ટ્રસ્ટીઓ પણ અવારનવાર ત્યાં દર્શન કરવા આવતા હોય. તો આ તો આપણું જ મંદિર છે, એમાં કંઈ આમંત્રણની જરૂર હોય નહીં. તો ખૂબ ખૂબ વિકાસ આ મંદિરનો 25 વર્ષમાં થયો. સાધુ વગર આટલો વિકાસ કરવો એ શક્ય નથી, પણ પૂજનીય મોટા મહારાજ અને આચાર્ય મહારાજના અતિશય આશીર્વાદને કારણે વિચાર કરો, વેરાન ભૂમિમાંથી આવું સરસ મજાનું સફેદ શિખરો વાળું રજત જયંતિ મહોત્સવ અને રજત એના શિખરો, તો આવું મંદિર આકાર પામ્યું ને આવી વિશાળ સંખ્યામાં સત્સંગીઓ થયા. એ જ આ પ્રભુ કૃપા અને મહારાજ શ્રીની અદ્ભુત કૃપાનું ફળ છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સત્સંગી બંધુઓ, ભરતભાઈએ ઘણી બધી સરસ વાતો કરી છે. જોકે આપણે કોઈ ઠક્કર નથી, કોઈ પટેલ નથી, કોઈ બ્રાહ્મણ, બધા નારાયણ દેવના આશ્રિત છીએ બધા. એટલે મહારાજ પણ એમ કહેતા ને કે આપણે કોઈ જાત નથી, કોઈ નાત નથી, આ સભામાં આપણે ભેગા બેસવાનું છે ને અક્ષરધામની સભામાં આપણે ભેગા જ બેસવાનું છે. અને ઠક્કર તો બહુ હોશિયાર રહ્યો મને બહુ, કારણ કે મહારાજ એમને કારભારી રાખેલા હરજી ઠક્કરને. આજની સભામાં પ્રસંગે ઉપસ્થિત થઈને ખૂબ આનંદ થયો. જે વાત શરૂઆતમાં ભરતભાઈએ કરીને કે લાલજી મહારાજનો જન્મ થયો એ દિવસ અમને યાદ છે, પછી થોડું થોડું ચાલતા શીખ્યા, બોલતા શીખ્યા એ યાદ છે, અને અત્યારે કોલેજમાં જવાની તૈયારી કરે છે, અમારાથી ઊંચી હાઇટ થઈ ગઈ એ પણ અમને યાદ છે. એમાં જીવરાજ મંદિરનો જ્યારે જમીનના પ્લાન હતા, જમીન જોવા આવેલા ભોગેભી સાથે, એ પણ યાદ છે. જે ઘણા બધા આર્થિક પ્રશ્નો હતા એ પણ યાદ છે, અને એની પ્રગતિ ઉન્નતિ જોઈ. અને અમે તો એ મંદિરના થાંભલે થાંભલે ઊભા રહીને જોઈએ છીએ, તમને ખ્યાલ છે, ફોટા મારેલા કરે છે. એટલે આજે જે પ્રગતિ ઉન્નતિ જોઈ છે અને જોઈએ છે, જોઈને ખરેખર ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ થાય છે. એક પ્રસંગ અમને યાદ છે કે
શાંતિભાઈના દીકરો બહુ નાનો હતો એ વખતે, અત્યારે મોટો થઈ ગયો. એ જીવરાજના હરિભક્તો આવેલા, એમની સાથે આવેલો. હું દર વર્ષે લગભગ 7-8 વર્ષની હશે, એટલી ઉંમર નાની બાળક. એને બાળકને મેં પૂછ્યું શું કરે છે, ભણે છે, કેમ ચાલે છે, ઉત્તરાયણમાં પતંગ ઉડાડ્યા કે નથી ઉડાડ્યા? તો બાળકને તો આ બધી રમતની જ વાતો યાદ હોય ને, પણ એ બધા મારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર ના આપતા એણે એમ કહ્યું કે અમારા જીવરાજ મંદિરનું કામ બહુ સરસ ચાલે છે કે. એટલે એટલા બાળકને પણ એના મંદિર પ્રત્યે જે આત્મબુદ્ધિ એ જોઈને અમને બહુ આશ્ચર્ય થયું. અને એ વખતે જ અમને થઈ ગયું કે આ મંદિરની પ્રગતિ ઉન્નતિ જરૂર બહુ જ ઝડપી થશે, કારણ કે એક બાળકની પણ ઉત્સાહ છે તો બધા સત્સંગનો કેટલો બધો ઉત્સાહ હશે. આપણે સારી વાત કરી ભરતભાઈએ કે આપણે નરનારાયણ દેવના છીએ. કાઠિયાવાડના એક બાપુની વખતની વાત છે, મને આખી વાત તો યાદ નથી, પણ બાપુને એક પોલીસ સાથે ઝઘડો થયો અને પોલીસ જેમ તેમ બોલવા માંડ્યો. બાપુથી સહન ન થયું એટલે બાપુએ કહ્યું કે તું પોલીસ છું ને એટલે તને હું જવા દઉં છું, નહીં તો પછી તને ખબર પડી દે. તો કે શું કરે? તું આ પટ્ટો કાઢીને બહાર મૂકી દે, કે કેડે પોલીસનો પટ્ટો બાંધે છે ને એ કાઢીને બહાર મૂકી દે, પછી તું જો તમાશો. કે પહેલાં પટ્ટો કાઢીને બહાર મૂકે પછી એને બાપુ એને જોડી નાખ્યો. એટલે પટ્ટાની કિંમત છે, તમારા બધાના કેળમાં નરનારાયણ દેવનો પટ્ટો છે ને એની જ કિંમત છે. આપણે પ્લેનમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ, અહીંથી મુંબઈ જઈએ કે દિલ્હી જઈએ કે પરદેશ જઈએ, એ પ્લેનના પાયલોટનું તમે નામ શીખે જાણતા નથી હોતા. એની ઉંમર, એનો અનુભવ, એની કાર્યદક્ષતા આપણે કશું જ જાણતા નથી હોતા. છતાંય આપણે પૈસા ખર્ચીને આપણો જીવ એ પાયલોટના હાથમાં મૂકીએ છીએ. કારણ કે આપણને વિશ્વાસ છે કે આપણને એ દિલ્હી, મુંબઈ કે અમેરિકા પહોંચાડશે. હજારો રૂપિયા ખર્ચીને આપણે એના જ આપણો જીવ એના હાથમાં મૂકીએ છીએ. ફક્ત એક જ કે આપણને વિશ્વાસ છે. અને આપણે કોઈ વાળંદ પાસે જઈએ ને તો આપણે એની જાણતા નથી હોતા, અજાણી દુકાનમાં જઈએ, એની પાસે ધારદાર અસ્ત્રો હોય, જરાક જોર થાય તો આપણું ગળું પણ કાપી નાખે, પણ છતાંય આપણે પૈસા ખર્ચીને એની પાસે આપણું વતું કરાવીએ છીએ. અમને એક રમૂજી પ્રસંગ તમને કહું, યાદ આવી ગયો મને, કે જ્યારે શરૂઆતમાં કોલેજ શરૂઆત થઈ ત્યારે દાઢી કરવાનો બહુ શોખ હતો. નવી નવી દાઢી આવી હોય ને બહુ શોખ હોય. એમને એમ થયું કે આપણે હેર કટિંગ સલૂનમાં બેસીને દાઢી કરાવીએ કેવી મજા આવે. તો અમદાવાદમાં તો શક્ય નથી. એકવાર પૂજ્ય બાપુજી સાથે યુપી ગયેલા અને લખનઉમાં એક દુકાન જોઈ, બાપુજીને રજા લીધી કે અહીંયા મારે દાઢી કરવા જવું છે, મને અનુભવ લેવો છે કેવી દાઢી હેર કટિંગ સલૂન બેસીને થાય. હું ગયો, હજામત કરાવીને પછી લોહી લુહાણ કરી નાખ્યું ચારે બાજુ. પછી મેં પૂછ્યું એને કે આવું કેમ કર્યું? ત્યારે કે હું ગામડેથી આજે જ આવ્યો છું, તમે જ મને પહેલાં મળ્યા છો. કે તો વિશ્વાસ મૂક્યા વગર કામ થાય નહીં. તો જેને આપણે જાણતા નથી એના ઉપર પણ આપણે વિશ્વાસ મૂકીએ છીએ. તો જેને આપણે વર્ષોથી આપણા સંતો કથાઓમાં, પુસ્તકોમાં, શાસ્ત્રોમાં જેનો મહિમા કયો છે, એના પ્રત્યે સમગ્ર આપણો આત્મસમર્પણ, સમગ્ર વિશ્વાસ મૂકીએ તો આપણું કેટલું શ્રેય થાય. સદીઓથી ઋષિ મુનિઓ, વેદાંતો બધું આપણું એ જ વાત કરે છે મહારાજની, અને એ મહારાજ ઉપર આપણે જો વિશ્વાસ મૂકીએ તો શ્રીજી મહારાજ બહુ રાજી થાય. ગોપાળાનંદ સ્વામીના શબ્દોમાં કહીએ તો ભરોસાની વ્યાખ્યા શું? વિશ્વાસ વત્તા પ્રીતિ. પ્રીતિયુક્ત જે વિશ્વાસ હોય એને ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે એને ભરોસો કહેવાય. અને એવો ભરોસો જ્યારે શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં મૂકીએ ત્યારે મહારાજ બહુ જ રાજી થાય છે. ફક્ત ભરોસો મૂકવો પડે. જેમ બાળક નાનું હોય અને એ રડે
તો એની માતા એને કંઈક રમકડું આપે, કંઈક ચોકલેટ બોકલેટ આપીને એને રાજી કરવા પ્રયત્ન કરે. પણ એ રડવાનું ચાલુ જ રાખે તો છેવટે એની માતા એને ઉચકીને છાતી સાથે ચાંપી લે. એમ મહારાજે આપણને જે સુખ આપ્યું જગતનું, એનાથી આપણું જો રડવાનું બંધ થઈ જાય, આપણે સંતોષ થઈ જાય, તો મહારાજ આપણે ઉચકે નહીં. પણ આ જગતના સુખો સાથે જો આપણે મહારાજની પ્રાર્થના, ભક્તિ, ભજન ચાલુ રાખીએ તો જ મહારાજ આપણને ઉચકીને પોતાની છાતી સાથે ચાંપી લે. માટે હંમેશા દ્રઢ વિશ્વાસ. આનંદ સંતો આપણા છે ને, મોટા મોટા એક સંતો ભગવાન થઈને પૂજાય એવા હતા, પણ મહારાજ આગળ કરબદ્ધ થઈને, દાસના દાસ થઈને શ્રીજી મહારાજની સેવામાં રહેતા. મહારાજ ક્યારેક આખરી પરીક્ષા કરે ને તો સંતો એમ કહે કે મહારાજ, તમારા સિવાય જગતમાં કોઈ ભગવાન દેખાતો નથી, નહીં તો એક મિનિટ તમારી પાસે ન રહીએ, માટે અમને તમે ઓળખ્યા છે તો એટલે તમારી સાથે રહ્યા છીએ. એક પ્રતીતિ થઈ જાય કે બસ આ જ, એવી પ્રતીતિ થઈ જાય તો આપણે બધી જ્યાં ત્યાં ચોખા મૂકવા જવું ન પડે. આપણે નિશ્ચયની ડગમગાટ શ્રીજી મહારાજને જરાય ગમે નહીં. નિશ્ચયની પરિપક્વતા, નિશ્ચયનો દ્રઢ આશ્રય એ મહારાજને બહુ જ ગમે છે. માટે આપણે તો બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ સર્વાવતારી શ્રીહરિ મળ્યા છે. સંપૂર્ણપણે આત્મસમર્પણ અને દાસના દાસ થઈને સત્સંગમાં જો રહીએ. એકવાર મહારાજે પરીક્ષા કરી, બધા કાઠીઓને બોલાવ્યા કે દાદા ખાચરને ગોલાની જરૂર છે. ગોલો એ જમાનામાં જેમ રામો કહીએ ને, નોકર કહીએ, નીચા નીચો નોકર, એને ગોલો કહેવાય. દાદા ખાચરને ગોલાની જરૂર છે, કોણ આવશે બોલો? તો બધા સાધુ કાઠીઓ બધા માથું ખંજોળવા કે મહારાજ, અમે તો ખાધે પીધે સુખી છીએ, અમારે કંઈ એવી કંઈ પગારની કે એવી નોકરી કરવાની જરૂર લાગતી નથી.